पंजाब कैबिनेट की बैठक दे विच अज किसानी मुद्दे छाए रहे। सिर्फ किसानां दे मुद्दे ते ही चर्चा हुई है। कल ही मुख्यमंत्री ने गुलाबी सुंडी नाल प्रभावित इलाकों का दौरा किया सी ते अज कैबिनेट बैठक हुई जिस दे विच किसानी मुद्दा छाया रहा। डिप्टी कमिश्नर ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई कोई भी मुद्दा होएगा ये पंजाब सरकार पहल के आधार के उपर एक किसानों के नाल खड़ी रहेगी। मैनू लगता है कि क्योंकि ये मुख्यमंत्री जिदा प्रोरोगेटिव है वो मैनू लगता है कि कल तक सवेर तक हो जाएंगे। एक जी पब्लिक नाल पहुंच बनाने वास्ते डीसी ने कहा कि चुने नुमाइंदियां के कार्ड बनाने ने मेरे नोटिस च कुछ नहीं, अज कोई डिस्कशन नहीं हुई जी। नहीं सरकार वालों प्रश्न मैं तुहानू ये कहा कि गल सुन लो जी। पहली गल है कि मैं तुहानू ये कहा कि जी कैबिनेट का हिस्सा है वो इन्नी लाइना सी जिन्हें मैं तुहानू बोल के दसती हैं। बाकी जी तुसी गल कह रहे हो बई जेडे साडे पंचायत के सरपंच होन, जिला परिषद मैंबर होवे, ब्लाक समति मैंबर होए, चुनिया होया कौंसलर होवे, चुनिया होया मेयर होवे या कोई भी इहदे नाल संबंधित जिहड़े चुने नुमाइंदे है वो किसी भी पार्टी का होवे वो सैकटरीएट दे तक अप्रोच करे। वो डिप्टी कमिश्नर SDM नूं इस गल वास्ते अलाउ कर दिता गया है कि उन्होंने दे पास जड़े है वो बना के दें और वो पास जड़े है वो सैकटरीएट होने वास्ते उन्होंने अलाउ होंगे। वेरका साहब एक बड़ा इशू ये है कि जो पिछले 10 साल पहले अकाली सरकार भी रही है कदे मीडिया नूं CMO च जाण तो नहीं रोकया गया। हमेशा कैबिनेट के बाहर मीडिया खड़दा सी पर हुण पूरी एंट्री बंद कर दी गई मीडिया की। आम तरीके आम लोगों को मिलना जिन्होंने आम लोग गल्लां गल सुन लो जी। अज कैबिनेट दे विच कोई बिजनेस है ही नहीं सी। अज कैबिनेट के अंदर कोई बिजनेस नहीं सी। अज दे सिर्फ इन्नी क गल सी। और दूसरी गल है कि अगर साडे जिहड़े मीडिया के साथी है अगर वो उन्हां दी एंट्री उत्थों तक सी और हुण उन्होंने रोकया गया, मैं ये वास्ते मुख्यमंत्री जी नूं जरूर निवेदन करांगा ताकि अगे तो जिहड़ी तुहाडी तकलीफ है ये ना हो सके। और अज मैं तुहानूं कहा कि मेरे ख्याल में जो मैनूं समझ लगती है क्योंकि अज कोई बिजनेस है ही नहीं सी कैबिनेट के अंदर सवाए किसानों के वास्ते असीं एक रेजोल्यूशन किया है। वो किसानों का रेजोल्यूशन जिहड़ा उन्हां वास्ते तुहाडे तक पहुंच जाएगा। मैं तुहानूं ये कहा कि मैनूं पता नहीं इस गल का भी वो क्यों रोकया गया या किसने रोकया। मैं तुहाडी फीलिंग जिहड़ी है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचावांगा और मेरी कोशिश इस गल की होएगी कि तुहाडी शिकायत जल्दी दूर होवे और इदां दी जिहड़ी तुहानूं ये परेशानी हुई होगी तो ना एक कच्चे कर्मचारियों का जिहड़ा लटकिया आउटसोर्सिंग अगली कैबिनेट च संभावना बिल्कुल ये कोई शक नहीं कि हर मंगलवार मैं अगे भी कह के हटिया हर मंगलवार जिस तरह तुसी नवा सीरीयल देखते हो एक आएगा और हर मंगलवार चंगा फैसला पंजाब हित दे विच हर मंगलवार तुहानूं देखण नूं मिलेगा। और असी ये फैसला कर रहे हैं कि दिन रात इस दे उपर असी काम करांगे और तुसी रोज़ रोज़ देखोगे कि लोग महसूस करनगे कि ये सरकार के जिहड़े फैसले है रोज़ असी प्राथमिकता साडी है जिंदगी दे विच कि असी सवेरे तड़के उठना ते लोक मुद्दों के वास्ते काम परसों अकाली दल भी CM कोठी का घिराव करन जा रहे कि मुआवजा जिहड़ा किसानां नूं ठीक नहीं मिल रहा। बई वो वेलड़ है ही जिथे मर्जी मोर्चा ला के तुरे फिरते उन्होंने लेना नहीं कोई देना नहीं। वो किसान हितैषी है, सब तो बड़े कोई किसान के दुश्मन है तो जिहड़े सपारी लैके मोदी जी को आए वो अकाली दल आ। अकाली दल की सपारी अकाली दल का सारा टब्बर समझाउण तुरिया फिरदा है बिलों के हक दे विच ते उन्होंने की अधिकार है। उन्हों का अधिकार सिर्फ इन्ना आ कि वो सारा टब्बर अकाली दल का जाके माफ़ी मंगे। इन्हां नूं लोकां दे कोलों माफ़ी मंगनी चाहिए है, इन्हां नूं राय देने का कोई अधिकार है नहीं। अगली कैबिनेट 1 तारीख ये मैं तुहानूं कहा कि हुण जिहड़ी है कैबिनेट मंगलवार वाले दिन कल तो मंगलवार कल वाली अज होगी कल वाली अज होगी ना हुण अगले मंगलवार वाले दिन फिर डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला जिहड़ा होया सी तुसीं भी मुद्दा चुक्या सी जिहड़ी फाइलां हाले तक नहीं निकली है जिहड़े दोषी हैं उन्हां उपर हाले तक कार्रवाई नहीं हुई है। हुण सरकार भी बदल गई कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले नूं ले करके सरकार कोई कार्रवाई करेगी या वो फिर मट्टी पा दी जाएगी। बई गल है मैं अगे भी कह के हटिया कि स्कॉलरशिप दी जिहड़ी शिकायत है उहदे संबंध दे विच CBI जांच कर रही है। देश की सब तो बड़ी एजेंसी है ना, ED जांच कर रही है। इस तो बड़ी कोई एजेंसी है?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਏਗੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਲੀਜਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਿਹਲੜ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ। ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੰਕਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਗਿਣਾਏ ਨਾ, ਆ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਉੱਠਣ। 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਅੜਚਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ? ਖਿਆਲ- ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ
बैठक तो बाद न्यूज़ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ नहीं हो पाई है। तो हुण 1 अक्तूबर ਨੂੰ अगली बैठक होवेगी क्योंकि जिवें मुख मंत्री पहला ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हर मंगलवार ਨੂੰ कैबिनेट की बैठक होया करेगी। हालांकि कल बैठक जिहड़ी होनी सी उस ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही एक दिन एडवांस ਦੇ ਵਿੱਚ करके ਅੱਜ कर लिया गया ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 8 ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 15 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਅੱਜ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। नो फार्मर नो फूड। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ 18 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੰਮ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਜੇ जो ये भारत बंद का असर रहेगा। उस तो बाद जो आवाजाही शुरू होगी 4 बजे तो बाद पटियाला, फरीदकोट, नवा शहर, फाजिलका, मोगा, पठानकोट, मोहाली, लुधियाना, बरनाला, गाजीपुर बॉर्डर, पानीपत, गोहाना, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल, हिसार, हांसी, सोनीपत ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। 18 तस्वीरां 18 शहरां दे विच ग्राउंड ते हालात जिस तरह के ने वो बयान कर रही ने। किसानां दे भारत बंद के असर नूं किस तरह का सद्दा जो दिता गया सी उसनूं समर्थन किस तरह का मिलिया है। तो ये होर 12 तस्वीरां जो असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। पठानकोट, मोहाली, लुधियाना, नवा शहर, बरनाला, फिरोजपुर, रेवाड़ी, सिरसा, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, क्योंकि वड्डी गिणती दे विच जो दिल्ली बॉर्डरां ते अंदोलन कर रहे हैं किसान, उन्हां दे विच पंजाब अते हरियाणा की तादाद ज़्यादा है। इसलिए जदों भी किसानां दे वल्लों कोई सद्दा दिता जांदा है, कोई कॉल दी जाती है किसी एक्टिविटी दे लई, तां पंजाब दे विच उसदा वड्डा असर जो देखण नूं मिलदा है। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। और बात करें दिल्ली की, बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो तमाम सीमाओं पर लंबा जाम है। आम जनता जनार्दन को भी काफ़ी समस्या, दिक्कत मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। सर कैसे देखते हैं, 10 महीने हो गए भारत बंद का आह्वान किया किसानों ने, क्या ये आवाज़ पहुँचेगी वहाँ तक जहाँ पे इसकी सुनने की ज़रूरत है? इस आंदोलन को तो 1 साल हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले पंजाब में आंदोलन चल रहा था, आपकी जानकारी जी। आज तक आपने कोई इतना लंबा आंदोलन चलता देखा? 1 साल तक 600 से ज़्यादा किसानों की जान जा चुकी है धरनों पे, जो शव हरियाणा पंजाब के गांव वापस जा चुके हैं। लाखों करोड़ों किसानों ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करी है। 1 साल लंबा संघर्ष शांतिपूर्ण चला है इस आंदोलन के माध्यम से। आपने कभी ऐसा लंबा आंदोलन देखा, या आपने इतनी लंबी कोई सरकार की जिद देखी? अपने ही जनता के ऊपर जिद, घमंड, किस बात का घमंड? कुर्सी का घमंड और किस बात? राजहट कि मानेंगे नहीं। तो ऐसे में प्रजातंत्र के अंदर और कौन सा विकल्प बचता है? और इसीलिए ये आज भारत बंद का जो है किसान मोर्चे ने भारत बंद की कॉल दी, जिसके पूर्णतः हम समर्थन में। बात करें 600 किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन में। बात करें कृषि मंत्री की, तो वो कहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, आंदोलन का रास्ता छोड़ देना चाहिए। हाथी के दांत खाने कुछ और हैं, दिखाने कुछ और हैं। सरकार कहती है बात के लिए तैयार है, बात मानने के लिए तैयार नहीं। क्या अर्थ है? मैं आपको कहूँ कि आप हमारे घर आएँ, आपको बाइट नहीं देंगे, केवल चाय पिला के भेजेंगे, तो क्या अर्थ? यही का सरकार कह रही है कि आप बातचीत के लिए आ जाए हमारे पास, बात नहीं मानेंगे, चाय अच्छी पिलाएंगे। सूखी चाय पीने किसान संगठन तो जाएंगे नहीं। सरकार ये भी कह रही है कि विपक्ष यानी कांग्रेस इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन बन गया है। सरकार किसी मांग को अस्वीकार कर रही है तो क्या विपक्ष उस मांग का समर्थन नहीं कर सकता? आप बताइए, क्या विपक्ष किसी मांग का समर्थन नहीं कर सकता? इस देश में किसी संघर्ष का, किसी आंदोलन संघर्ष नहीं कर सकता? एक संविधान में, लोकतंत्र में ये क्या अधिकार नहीं है? ये क्या बात हुई? ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।